اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا حضرات السلام علیکم۔ ہم تمام ڈیلی ویجرز کرگل کے طرف سے لیہ میں ہنگر سٹرائک پر بیٹھے ہوئے بھائی بہنوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے اس سردی میں اپنے قیمتی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پورے لداخ کے ڈیلی ویجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب صدر پنچوک اور ان کے ممبران کے سربراہی میں اس احتجاج کو برقرار رکھا ہے۔ ہم کرگل کے تمام ڈیلی ویجرز اول وقت سے آپ لوگوں کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں اور آج بھی آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ہم کرگل کے تمام ڈیلی ویجرز بھی صدر محترم کے کال پر یہاں بھی بھوک ہڑتال پر جانے کے لیے پرمیشن لینے کی کوشش کیا، مگر کبھی ڈی سی آفس، کبھی ایس ایس پی آفس اور کبھی کونسل سیکریٹریٹ کے چکر لگواتے 2-3 دن نکل گیا۔ آخر میں ایڈمنسٹریشن نے ہمیں پرمیشن دینے سے صاف انکار کیا۔ اب ہم پرمیشن کے بغیر ہڑتال پر بیٹھنے والا ہی تھا کہ شام کو لیہ کے سی سی صاحب کا بھاشن سنا اور ہم نے امید کی سانس لی۔ یہ واضح رہے کہ ہم ہڑتال کرنے سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ ہم لیہ میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے بھائی بہنوں کے حالات کا باریک سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر لیہ میں بھوک ہڑتال برقرار رہا تو ہم ان کے حمایت میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ عام تمام حضرات، جو میڈیا حضرات، ہم غریبوں کا آواز سننے کے لیے آپ لوگوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے آپ لوگوں کو میڈیا کانفرنس کے حساب سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دیا کہ ہم لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم لوگوں کو بہت پریشر رہ گیا۔ ایسا سمجھو کہ ہم لوگوں کو کرگل میں ہی اریسٹ کیا جیسا لگا، کیونکہ ہم کو جو ہی پریس ریلیز کے بارے میں یا لیہ میں ہڑتال کے بارے میں پتہ چلا تو ہم لوگوں نے اپنی جگہ پہ میٹنگ کیا۔ تو ایس ایچ او صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے مجھے تھانے میں بلا کے لے لیا۔ ایس ایس پی صاحب کے ساتھ میرا کافی ڈسکس بھی ہوا۔ تو ایس ایس پی صاحب نے کلیئر اینڈ کٹ بولا کہ آپ کو میں بالکل پرمیشن نہیں دوں گا، میں دفعہ 144 لگا دوں گا، پھر آپ لوگوں کو در بدر ہو جائے گا۔ پھر اس بنا پہ پھر میں نے اپنے یونینس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کیا تو ان میں ہم کو کچھ ان پٹ نظر نہیں آ گیا، کیونکہ ہم لوگوں کو پورا آگے پیچھے سے بالکل ٹیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈے آفٹر مارننگ ہم کو 10:30 بجے سی سی صاحب نے بلایا، تو وہاں پہ میٹنگ میں بلانے کے بعد سی سی صاحب نے بھی بالکل، میں ادھر کلیئر اینڈ کٹ بولتا ہوں، سی سی صاحب نے بھی ذمہ داری نہیں لیا۔ سی سی صاحب نے ذمہ داری نہیں لیا تو ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب نے بالکل کلیئر اینڈ کٹ بالکل ہم آپ لوگوں کو ہینگر اسٹرائک، تو کیا آپ لوگوں کو ہم بالکل پروٹیسٹ کے لیے بھی ہم آپ کو بالکل پرمیشن نہیں دیں گے بولا۔ تو پھر میں نے ان کے ساتھ پھر باہر میٹنگ کیا۔ تو لوگ میرے ہاتھ میں کنٹرول، لوگ پبلک تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ لداخ کا میں ہوں، میں بے شک بولتا ہوں، مگر کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پبلک ہے۔ اس میں پبلک بولتا ہے بالکل ہم بالکل لے والوں کے ساتھ نکلنا ہے، ہم نے ہڑتال پہ جانا ہے، چاہے بھوک ہڑتال ہو، چاہے جو آپ یہاں سے آدیش دے گا اسی کے حساب سے ہم نے ہڑتال پہ نکلنا ہے بولنے کے بعد بولا۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے بولا ان کو کل آپ صبح 8 اور 9 کے بیچ میں بھی آمد ہوں میں آؤ بولنے کے لیے، میں کافی ان کے ساتھ ڈسکس میں لگا۔ تو اتنے میں لے سے سی سی صاحب اور وہاں پہ ایڈوائزر صاحب نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا امید کی کرن نظر آ گیا، کیونکہ ہمارا جو کاغذ جو ہے ایم ایچ اے بھیجنے کا ہمیں انشور کیا، تو انہوں نے ہینگر اسٹرائک اٹھا کے اسٹرائک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت ہمیں تو کل سے ویدر کا تھوڑا پرابلم ہے، تو مجھے دراز سے، سنکو سے، آگے پیچھے سے آنے سے مجھے پبلک تھوڑا آنے میں تھوڑا پرابلم ہے، اسی لیے تھوڑا میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا۔ جب بھی میں لے سے جو بھی کال آیا، میں تو ان کے ساتھ دینا ہے، جہاں بھی جانا پڑے ساتھ دینا ہے، میرا یونین جو ہے جہاں پہ بھی بلایا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ مگر ایڈمنسٹریشن کے اوپر میں بھی بولنا چاہتا ہوں، سر بنا پرمیشن کے بغیر آج تک ہم نہیں بیٹھے ہیں، پرمیشن تو لینا ہے نا۔ ہم رول اور فالو رول، جتنا بھی آپ کا رول ہے ہم رول کے حساب سے بالکل آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ پبلک ہم یونین کے اندر ہے، ہم پبلک کے حساب سے کام کریں گے، پبلک کا کوئی ہم ایسا ایشو آپ لوگوں کو ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا میں ایڈمنسٹریشن پھر ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایز اے رول کے حساب سے ہمیں
परमिशन दे दी जाए। इसमें मैं आप लोगों को एक बार फिर एक आया देता हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बस हम लोगों के ऊपर सब्र करने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ले में प्रोटेस्ट करके हैंगर स्ट्राइक को देख के पिछले 4 दिन हो रहा है। हम लोग, हालांकि वहाँ पे पेशेंट निकल गया, 2-3 पेशेंट निकल गया, हम लोग आराम से ड्यूटी जाते हैं। मैं कल प्रेसिडेंट के मुंह कैसे देखूं? मगर कल मेरे मेंबर सारा, हो सकता है हमको गुड न्यूज़ मिले ना मिले, वो वहाँ से हैंगर स्ट्राइक उठाएगा, तो गुड न्यूज़ सुनने के लिए मैं प्रेसिडेंट के साथ कैसे डिस्कस करूं और कैसे मैं उसका मुंह देखूं? तो आप लोगों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप लोगों का कोई सवाल जवाब होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस पीसी के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, और आपकी डिमांड्स में कुछ तब्दीली आई है या पहले की डिमांड ही है जो MHA में भेजा है? हम लोगों का डिमांड और चेंज नहीं है सर, हमारा सिर्फ रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब का मांग है वही हमारा मांग है। हम लोगों का कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों का सिर्फ रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। आपका दूसरे का जॉब, हम लोग जो भी वहाँ से हमारा प्रेसिडेंट साहब हमको जो कॉल देगा हम उसी के हिसाब से निकलना है सर। अब हमको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल निकलना है सर। करगिल में कुल कितने डेली वेजर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं? 1350 कारगिल में 1350 है सर। 1350 को पूरा हमने बुलाना है। अगर इस वक्त मैं यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों को करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यूथ में रहबर खेल है और जितने भी गार्ड डिपार्टमेंट अगर तो कैजुअल लेबर है, उन सब के लिए फिलहाल हम सब के लिए हमने फी सबीलिल्लाह हमने काम करना है। जो भी हमारे साथ सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे साथ आ सकता है बिल्कुल हम। और यूथ में ये जो रहबर खेल वालों को फिर हम एक बार फिर वो करना चाहता हूँ, फिर हमारे साथ आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मीटिंग में मेंशन ये हुआ था कि रहबर खेल वाले NYC वालों को हमारे साथ ले में मीटिंग में भी उनको बुलाया था। जो गवर्नर साहब ने फ्रेम किया था उसी कमेटी में NYC वाले भी आया था। उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ सपोर्ट करें। कि और एक बार फिर मैं आप लोगों को जितने भी करगिल में कैजुअल लेबर है उन सबको हम यहाँ से एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ आने की कोशिश करें। मेहरबानी, शुक्रिया। कई सालों से मूवमेंट आपका चल रहा है, प्रोटेस्ट और एहतजाज वगैरह आप लोगों ने किए, तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है करगिल के, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, KDA हो, एपेक्स हो, कितना सपोर्ट रहा, कितना ताउन रहा? हमारे उनको हमने जो भी करने से पहले हम उनके किए बगैर फोन को किए बगैर हम बिल्कुल कदम नहीं उठाते। इजेक हो, हमारा ISK हो, इस्लामिक स्कूल, IKMT, इससे भी को हमने कल इवन बुद्धिस्ट एसोसिएशन तक को हमने लेटर भेजा है। उनको किए बगैर हम बिल्कुल आज तक ऐसा कोई एकदम बिल्कुल आज तक उठाया भी नहीं और उठाएंगे भी नहीं। तो कल जो मीटिंग हुआ काउंसिल के साथ, उसमें क्या कुछ आउटपुट निकला? कितना उम्मीद है आपको LHDC काउंसिल से? LHDC काउंसिल से हमारे सामने CC से अपने उधर एडवाइज़र साहब को हमारे सामने फ़ोन किया, उसका हम आस्था दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ बोलता है कि हमारा कागज़ MHA कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भेजेंगे बोला है। हम उसी उम्मीद पे हम निकल गए वहाँ से। इसके बाद कोई डिस्कस नहीं हुआ। अगर आपका इशू हल नहीं होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उस सूरत में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप तो उसके हालात को देख के हम आपको बता देंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम जितने जो भी करना है हम कोड ऑफ कंडक्ट से हम संघर्ष करेंगे। कितना उम्मीद है प्रेजेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो हम निर्मल है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब के ऊपर, गवर्नर साहब ने कमेटी बिठाया है। इसके बाद कमेटी बिठा के कमेटी ने हमको इनपुट दे के गवर्नर साहब के टेबल पर तक पहुंचा। इसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें उम्मीद है। इसके बाद हम लोगों को टाइम मिला, टाइम दे भी दिया है। इंशाल्लाह हमें काफ़ी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीद है। हिल काउंसिल की तरफ से जो आपको टाउन नहीं मिला आपके मांगों को लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हिल काउंसिल का हमें पूरा भरपूर मिला है सर। इसमें फेरोज साहब हो, जाकिर साहब हो, सभी का हमें बिल्कुल भरपूर मिला है। हमको सिर्फ CC साहब के साथ थोड़ा बहुत वो हुए, क्योंकि CC साहब ने कल बोला कि मैं आपको बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोर्टेलिटी बिना तो कोई बीमार हो जाता है, इसका मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूँगा। ऐसा CC साहब के पास वो है गया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी दी गरीबी फरियाद निकल भी दो नहरा अच्छी लद्दाख यारा प्रेसिडेंट पुंसोक साहब को बहुत बहुत मन अच्छी तरफ में शुक्रिया रिचा बनो खुद हड़ताल पे अनु काफ़ी खुद जहमत बस नचा दिया प्रॉब्लम नो हर जगह नचा छामियान ना करगिल प्रेसिडेंट तरफ ना अच्छी ले कन हमा स्ट्रीमो गंगमा बुसा बमो गंगमा अच्छी तरफ में शुक्रिया ज़्यादा बनो खुद दी मौसर पे अनु दी ठंडा वक़्त पे अनु खुद दी का दुख से दर यारा अच्छी किजल लेबर मांगमो दिन डिजल यारा मांगमो को अस्पताल ले को दून छातो से अच्छी बना आता अच्छी सिंह जोस
Gunda era ngaca jara desi apelang dena konsal lang ngaca niti coba dan niti pen ngaca mana problem so ngaca mana kaspo ngaca ngati muskilat ya nu ngati problem ne Tuzdo ngaca full lep ngaca cang mana hal cik dia nu sok cik clear cik mendu berkhandi toksi cha na ngaca jide dia di media ko ngaca tayari basin cha na ngaci taraf na era ponso sahib और कारकुन बमो बुथा गामा अच्छी तरफ ने शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।